Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the practical of SPICE electronics, and we are going to study voltage regulator using Zener diode. First of all, Zener diode. What is Zener diode? It is a properly doped diode which has very sharp breakdown potential. This diode is known as a Zener diode. It is a properly doped diode, and due to properly doping, it has very sharp breakdown potential. And this Zener diode is always connected in reverse mode. Ordinary diodes are connected in forward mode, while the Zener diode is connected in a reverse mode. And in reverse mode, it will not get immediately damaged because the components connected in the circuits protect the Zener current from its burnout value, and because of these components the Zener may not get easily damaged. And this diode is mostly used in a regulator circuits. That's why it is also known as regulator diode. And in these practicals we are going to study voltage regulator. Now friends, voltage regulator. What is voltage regulator? It is a circuit which gives a constant potential regardless to any change in input potential as well as any change in load current. Means input voltage जरी त्याचा व्हेरी झाला, फ्लक्च्युएट झाला, तरी काय असणार आहे, त्या रेग्युलेटरचं आउटपुट इट रिमेन कॉन्स्टंट, इट विल नॉट गेट चेंज. सिमिलरली इफ द लोड करंट ऑल्सो व्हेरीज, म्हणजे लोड करंट तुमचा व्हेरी झाला, लोड रजिस्टर जो असेल तो व्हेरी झाला, तर लोड करंट व्हेरी होणार. And obviously when the load current increases, in this case the potential drop across output terminal remain constant. So these two parameters are known as line regulation and load regulation respectively. In line regulation we are going to vary the input potential and we are observing the output potential, while in case of load regulation we are going to vary the output current and we are going to observe the effect on output potential. So basically there are two parts, that is line regulation and load regulation, and in today's video lecture we are going to study both this line and load regulation. So first of all, line regulation. The circuit diagram of line regulation is now going to display on your screen. ही डायग्राम च्या समोर डिस्प्ले होते. आता या डायग्राम मध्ये काय ते पहिलं बघूया आपण. In this case the two transformers are used. The first transformer is known as auto transformer. Auto transformer whose output voltage can be vary from 0 volt to 270 volt. So this is auto transformer, and the next transformer is a step down transformer. The output of auto transformer is applied to the step down transformer, and output of step down transformer is applied to bridge rectifier. This is a bridge rectifier. The output of bridge rectifier is DC output. It converts the AC into DC, and that DC output is applied to regulator circuit. But before that a capacitor is used, and this capacitor works as a filter. So this is a filter capacitor which removes the impurities and it gives a pure DC across the output terminals. So this capacitor removes the ripple, and the output across the capacitors or the output of the filter circuit is comparatively pure DC than the output of rectifier circuit. In this case we are going to study line regulation. It is a line regulation. So we are going to study the voltage applied to regulator circuit. This is our regulator circuit in which R1, that is series resistor, is used and Zener diode is used. This Zener is connected in a reverse mode because anode is connected to the ground terminal. This is the ground terminal, negative terminal, while cathode is connected to the positive terminal. This resistor R1 is used to limit the current flowing through Zener than the burnout value. So जो करंट फ्लो होईल त्या करंटला हा काय करतोय, लिमिट करतोय. आणि इकडे आपण R2 जोडलाय, दॅट इज बेसिकली अ लोड रजिस्टर. अक्रॉस दॅट Zener this resistor is connected, and across this resistor and Zener we are getting the output voltage, and to measure the output voltage we are going to connect DC meter, DC voltmeter 0 to 10 volt. 10 वोल्टचे मीटर का जोडलाय, कारण हा आपण जो Zener जो यूज करतो त्या Zenerची व्हॅल्यू आहे 9.1 volt. Means this Zener will provide 9.1 volt constant potential across load resistor,
and the output of capacitor will depends upon the input potential, so this potential output of capacitor, output of filter may get vary from 0 to 15 volt, 20 volt. That will depends upon the value of transformer, step down transformer. So friends, this is our practical circuit diagram which is used to measure, which is used to find out the line regulation, how that Zener gives a constant potential regardless to any change in input potential. आता मित्रांनो काय करू आपण, इथे टेबल पण दिले आपल्याला, ऑब्झर्वेशन टेबल, ते आपण घेणार आहोत फ्रॉम 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट. 170 270 readings घ्यायचे and we have to find out the voltage across capacitor as well as output voltage. So first of all आपण सर्किट कनेक्ट करून बघूया. This is our circuit which is designed for Zener regulator. So in this case this part is a rectifier part, this is a bridge rectifier, then this capacitor is used which works as a filter, it is a filter capacitor, electrolytic capacitor is used, then Zener is used, then this is R1, resistance of R1 is 100 ohm, while R2 that is behaves as a load resistor, the resistance of R2 is 1 kilo ohm. So these are the input terminals across which we are going to connect the AC potential. Across these two terminals we are getting the potential drop or output potential of capacitor, that is output of filter, and between these two terminals, the middle one and last one, between these two terminals we are getting the output of Zener regulator. So friends, we are now going to connect the circuit with transformer and meters. So this is our transformer, step down transformer we used. We are going to connect the step down transformer. पहिल्यांदा आपण तो कनेक्ट करून घेतो. इथे ट्रान्सफॉर्मर AC आहे, त्याला काय पोलॅरिटी नाही आहे, जोडताना तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल्स कसेही कनेक्ट करू शकता. ट्रान्सफॉर्मर आपण इथे कनेक्ट केला आहे. त्यानंतर आउटपुट मीटर्स आपल्याला 2 मीटर्स लागतात. एक मीटर आपण जोडतोय अक्रॉस फिल्टर, दॅट मीन्स अक्रॉस कॅपॅसिटर, निगेटिव्ह मी कनेक्ट करतो. आणि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कनेक्ट कॅपॅसिटर टर्मिनल. दिस इज आवर कॅपॅसिटर टर्मिनल. पहिलं जे वरचं जे आहे ते कॅपॅसिटर टर्मिनल, ते आपण या मीटरला जोडूया. हा जो पहिला मीटर जो दिसतोय मेकोचा येलो कलरचा, दिस मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर. आणि दुसरा मीटर जो आपण घेतला आहे तो आता जोडतो. निगेटिव्ह ही कॉमन आहे, ती निगेटिव्हला मी कॉमन टर्मिनलला कनेक्ट करतो. वेल द पॉझिटिव्ह जी आहे, द पॉझिटिव्ह ऑफ दिस multimeter should be connected to resistor R2, that is load resistor. कनेक्शन्स केले मित्रांनो आपण. आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जोडायचं आहे. This is our auto transformer. This is our auto transformer. या ऑटो ट्रान्सफॉर्मरने आपल्याला वोल्टेज व्हेरी करतात, थोडंसं अरेंजमेंट ॲडजस्ट करतो. ट्रान्सफॉर्मर पुढे जाऊ दे याचा, ठीक आहे. आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपल्या पिक्चरमध्ये घेऊया. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर पुढे ढकलला. हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आहे ज्याचा आपल्याला वोल्टेज व्हेरी करता येतं. इथे हा त्याचा वायपर आहे किंवा आपण त्याला स्लायडर म्हणू. तो आपण व्हेरी करू शकतो फ्रॉम 0 टू 270 वोल्ट. इथे आता हा मॅक्झिममला 270 वोल्टला आला. इथे त्याची रेंज आहेत, आपण बघूया कशा आहेत त्या. इथे 160, 180, 200, 220, 240, 260 आणि 270. लास्ट रिडिंग्स 270. ते आपल्या इथून ॲडजस्ट करायचं आहे. सो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर पहिला कनेक्ट करूया आपण. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इज ऑल्सो नोन एज डिमर स्टॅट, इज ऑल्सो नोन एज डिमर स्टॅट. म्हणजे आपण हा डिमर स्टॅट घेतोय आणि त्या डिमर स्टॅटला काय करतोय आपण, आपला जो स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो आता इथे कनेक्ट करूया आपण. ते डिमर स्टॅट कनेक्ट करतो आणि रिडिंग्स आपल्याला घ्यायचे आहे. आपण टेबल परत एकदा बघू. रिडिंग्स आपल्याला घ्यायचे आहे फ्रॉम 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट. ओके, आता रिडिंग्स बघू आपण काय येत आहेत ते. मी ते मीटर्स ऑन करतो, output meter, and this meter is used for the measurement of voltage drop across capacitor. Okay,
रिडिंग्स इथे ट्रान्सफॉर्मर ऑन केला. तुम्ही जर बघितलं तिथे मीटर्सकडे जर आपण बघितलं तर रिडिंग्स घेताना पहिल्यांदा काय करतोय, हा जो आहे इथे याचा मार्कर आहे बघा, इथे पॉइंटर आहे, तो आपल्याला रिडिंग्स पहिलं घ्यायचे 170 वोल्ट. तो इथे आता 170ला ॲडजस्ट करतो. वन सेवन्टी वोल्ट इनपुट वोल्टेज, 170 वोल्ट सॉरी आउटपुट वोल्टेज जे आला, वोल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर 9.84 and voltage across output terminals 9.03. readings पहिले लिहून घेऊया आपण. 9.84 voltage across capacitor 9.84 and output voltage 9.03. नेक्स्ट आपण रिडिंग्स घेतोय 180. म्हणजे हा आता 170 वरून 180 वर आणला, हा 180 वर, हा बघा हा 180 आउटपुट आलं 10.54 and 9.17. 10.54 9.18. पुढे आता हा इथून मी व्हेरी करतो, 180 वरून 190ला जातो, हे 190. मग आता आपण जो 190ला ॲडजस्ट केलं आहे. आउटपुट आलं 11.18. म्हणजे व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॅपॅसिटर 11.18 अँड आउटपुट व्होल्टेज 9.30. पुढे आता मी 190 होतं, आता नेक्स्ट रिडिंग्स 200. हा 200ला ॲडजस्ट केला. 200 हा 200 वर गेलो. रिडिंग आलं आपलं 11.71 अक्रॉस कॅपॅसिटर आणि आउटपुट व्होल्टेज आलं 9.40. 11.70 अँड 9.41. ओके. पुढे आता आपल्याला पुढचं रिडिंग्स घ्यायचं आहे 200 नंतर 210, 212, 12.35 that is voltage across capacitor and the output voltage across zener is 9.51. next 220. तो आता आपण 220 वर ॲडजस्ट करू. 220 voltage across capacitor 12.81 and voltage drop across output terminals that is across zener 9.58. next 230 it is 13.34 and 9.67. आपण नंतर सगळे रिडिंग्स बघू टेबल्स पूर्ण झाल्यावर. पुढे नेक्स्ट 240 it is 13.90 and next that is 9.79. पुढे नेक्स्ट 240 नंतर पुढे आपल्याला घ्यायचं आहे 250. 14.40 and आउटपुट आलं आपलं 9.83. नेक्स्ट 260 it is 14.81 and 9.89. 9.9 थोडं फ्लक्च्युएट झालं. ओके. आणि शेवटचं लास्ट रिडिंग्स आपण घेतोय 270. हा बघा, हा आता मी 270ला ॲडजस्ट केलं आहे लास्टला. आउटपुट व्होल्टेज कॅपॅसिटर झालं 15.20 आणि आउटपुट आलं 9.96. सो 15.24 अँड 9.98. टेबल बघू आपण काय आलं. 170 वोल्ट रिडिंग आलं 9.84, 9.03. इथे मी आता बंद करून टाकतो. तो जो हमिंग होईल आपल्याला त्याच्यामध्ये, तो हमिंग त्या ट्रान्सफॉर्मरचा, कारण ट्रान्सफॉर्मरचा ड्रॉबॅक आहे, तो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये हमिंग साऊंड तयार होतो. ठीक आहे. तो आता आपण ट्रान्सफॉर्मर बंद केला, हमिंग साऊंड गेला आपला. आता आपण रिडिंग्स बघू काय आले. 170 लाईन व्होल्टेज आपल्याला गेलेलं आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं 9.84, 9.03. पुढे 180ला 10.54, 9.18, 11.18, 9.30, 11.71, 9.4, 12.35, 9.5, 12.81, 9.58. पुढे 230 वोल्ट रिडिंग आलं होतं 13.34, 9.67, 240, 13.90, 9.79. नेक्स्ट 14.40, 9.83, 14.81, 260 वोल्टला आणि रिडिंग आलं आपलं 9.89. मीन्स आउटपुट व्होल्टेज 15.24, 9.98. मीन्स फ्रॉम दिस इट इज क्लिअर दॅट the output voltage of capacitor
की आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर. हे काय झालं तुमचं, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट पोर्टने. इनपुट व्हेरी केलं, आउटपुट व्हेरी झालं. 9.8 पासून तो 15.24 पर्यंत तुमचं व्होल्टेज व्हेरी झालं. हे कशामुळे व्हेरी झालं, बिकॉज ऑफ इनपुट पोर्टेज. इनपुट व्हेरी झालं, आउटपुट व्हेरी झालं. बट द आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस द झिनर दॅट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. ते किती आलं, 9.03 पासून 9.98. इथे 9 वोल्ट कॉन्स्टंट राहिलं. झिनर तुमचा 9 वोल्टचा होता, त्यामुळे व्होल्टेज तुमचं काय झालं, या रेग्युलेटरचं 9 वोल्टला कॉन्स्टंट राहिलं. म्हणजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इनपुट पोटेन्शियल, इरिस्पेक्टिव्ह इनपुट पोटेन्शियल, आउटपुट पोटेन्शियल रिमेन्स कॉन्स्टंट, म्हणून त्याला म्हटलं आपण रेग्युलेटर. इट इज अ रेग्युलेटर. इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी. आपण काय स्टडी केलं त्याच्यामध्ये, की आपण इनपुट व्हेरी केलं आणि आउटपुट पॅरामीटर्स व्होल्टेज स्टडी केलं आणि आउटपुट व्होल्टेज आपलं कॉन्स्टंट राहिलं. याला म्हटलं आपण लाईन रेग्युलेशन. दिस इज अवर लाईन रेग्युलेशन. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याचं आपल्याला कॅल्क्युलेशन बघायचं आहे. लाईन रेग्युलेशन काय आलं, तर तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला इथे, पर्सेंटेज SR. SR means source regulation, that is also known as the line regulation, that is given by SR upon Vnom into 100. What is SR? That is change in load voltage for input AC voltage 170 to 270 volt. म्हणजे 170 वोल्टला जे आउटपुट होतं ते आणि 270ला जे होतं त्याचा डिफरन्स. मग आता 170ला किती व्होल्टेज आपण चेक करूया. 170ला 9.03 आणि 270ला 9.98. सो फ्रेंड्स याचा डिफरन्स घ्यायचा आपल्याला. सो SR इज इक्वल टू 9.98. इट इज 9.98. एकदा आपण कन्फर्म करूया. 9.98 मायनस 9.03. सो हे किती येणार, 8350. 0.95 आपला SR आला. आता आपल्याला पर्सेंटेज SR काढतोय, पर्सेंटेज सोर्स रेग्युलेशन, that is 0.95 upon Vnom, that is a normal voltage or nominal load voltage when AC voltage is 230. हे 230 वोल्ट AC ला किती आउटपुट आहे, 230 वोल्ट. आउटपुट किती आहे, 9.67. सो डिवाइड बाय 9.67 into 100. दॅट इज अवर पर्सेंटेज लोड रेग्युलेशन. किती आहे आपण कॅल्क्युलेट करूया. 0.95 डिवाइड बाय 9.67. So it is 0.098 into 100. So it is 9.82%. That is our percentage line regulation. हे झालं मित्रांनो लाईन रेग्युलेशन. आता आपल्याला लोड रेग्युलेशन बघायचं आहे. लोड रेग्युलेशन बघूया आपण काय आहे. लोड रेग्युलेशन सर्किट डायग्राम इथे आली. आता काय करतो, इथून मी आता हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हे काढून टाकतो. आपल्याला लोड रेग्युलेशनला इथे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची गरज नाही, डायरेक्ट आपण स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरले आणि इथे आपण लोड व्हेरी करतोय बाय युजिंग रिओस्टॅट. सो इथे RL जो म्हटलंय दॅट इज व्हेरिएबल रजिस्टर अँड वी आर गोइंग टू यूज रिओस्टॅट ॲज अ व्हेरिएबल रजिस्टर. आपण कनेक्शन्स करूया त्याचं. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर बाजूला काढतो. मी ते ट्रान्सफॉर्मर डायरेक्ट कनेक्ट केला. इथे मला आता हा जो पहिला मीटर जो आहे, मी कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपल्याला नको आहे, मी पहिला मीटर काढून टाकतो. तो बाजूला केला. इथे आपल्याला काय घ्यायचं आहे, एक करंट मीटर वापरायचं आहे 0 to 100 मिली एम्पियर. बघा डायग्राममध्ये काय दिलं आहे, आपण पहिला डायग्राम स्टडी करूया. डायग्राममध्ये तुम्हाला इथे हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर दिला आहे, रेक्टिफायर, फिल्टरच्या पुढे काहीच नाही. आपण काय केलं आहे, रेग्युलेटर सर्किट जो आहे त्याच्या पुढे करंट मीटर जोडला आहे, देन रिओस्टॅट आणि पुढे वोल्ट मीटर. करंट मीटर किती घेतलं आहे आपण, रिडिंग्स तुमचं टेबल जर स्टडी केलं तर टेबलमध्ये आपल्याला करंट व्हेरी करायचं आहे 0 मिलीपासून 100 मिलीपर्यंत. म्हणून काय केलं आपण, त्याप्रमाणे 0 to 100चा करंट मीटर घेतला आहे. इथे 0 to 100चा हा करंट मीटर घेतला आहे आपण, तो आता इथे कनेक्ट करायचा आहे. आणि एक रिओस्टॅट आपल्याला इथे कनेक्ट आपण घेतोय. हा इथे एक रिओस्टॅट घेतला आहे आपण. आता आपण सर्किट कनेक्ट करूया आणि मग पुढे जाऊया आपण. ट्रान्सफॉर्मरला मी बाजूला करतो. इनपुट त्याला कनेक्ट केलेलं आहे. आउटपुट, हे जे आउटपुट जे आहे सर्किटचं, म्हणजे कुठलं, सेकंड वायर, कारण पहिली वायर जी होती ती आपली कॅपॅसिटरचं आउटपुट, ती आपल्याला नको आहे. आता
द सेकंड वायर ती कुठे जोडायची आपल्याला, ती आपल्याला जोडायची आहे करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरची पॉझिटिव्ह, तर करंट मीटरची निगेटिव्ह रिओस्टॅटच्या फिक्सला आणि वोल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. तर ही पहिली करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला जोडतो. इथे काय करतो मी, बनाना प्रोब आहे ती वापरूया आपण. मीटरची पॉझिटिव्ह आणि सर्किटचं आउटपुट फर्स्ट केलं आपण. ओके, त्यानंतर पुढे आपल्याला करंट मीटरची निगेटिव्ह जी आहे, करंट मीटरची ही निगेटिव्ह ही जोडायची आपल्याला वोल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. वोल्ट मीटर म्हणजे इथे आपण मल्टीमीटर घेतोय, तर मल्टीमीटरची जी पॉझिटिव्ह जी आहे, मल्टीमीटरची पॉझिटिव्ह ती आपण जोडतोय करंट मीटरच्या निगेटिव्हला. करंट मीटरच्या निगेटिव्हला आणि ती आपल्याला जोडायची आहे करंट मीटरची निगेटिव्ह रिओस्टॅटच्या फिक्सला. रिओस्टॅटचं फिक्स हे फिक्स टर्मिनल घेतो मी आणि त्याला इथे कनेक्ट करू. ओके, रिओस्टॅटचं फिक्स, करंट मीटरची निगेटिव्ह वोल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. आता पुढे काय करतोय आपण, पुढच्या पॉईंटला जाऊया. पुढे आता करंट मीटरची निगेटिव्ह वोल्ट मीटर पॉझिटिव्ह झाली. वोल्ट मीटरची निगेटिव्ह ही जोडली आपण रिओस्टॅटच्या व्हेरिएबलला. फिक्स टर्मिनल आपण ओपन ठेवलं आहे, म्हणजे वोल्ट मीटरची निगेटिव्ह रिओस्टॅटच्या फिक्सला आणि सर्किटच्या निगेटिव्हला. ओके, वोल्ट मीटरची निगेटिव्ह सर्किटच्या निगेटिव्हला आली. ही बघा, ही सर्किटची निगेटिव्हला आपण जोडलेलीच आहे आणि ती जोडायची आपल्याला रिओस्टॅटच्या व्हेरिएबल टर्मिनल. रिओस्टॅटचे व्हेरिएबल टर्मिनल इथे आहे, हे आता मी इथे कनेक्ट करतो. ओके, झालं आपलं कनेक्शन झालंय. मीटर जरा सरळ ॲडजस्ट करू आणि कनेक्शन एकदा आपण परत चेक करूया काय काय आपण जोडलंय ते. कनेक्शन चेक करू. काय केलंय बघा मित्रांनो, इथे आता त्या सर्किटमध्ये ही जी पहिली वायर आपण काढून टाकली का, ती आपल्याला जोडायचीच नाही आहे. तुमचं रेग्युलेटरचं आउटपुट जे आलं, हे रेग्युलेटरचं आउटपुट ते जोडलं आपण करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरची निगेटिव्ह जी आहे ती निगेटिव्ह आपण जोडली रिओस्टॅटच्या फिक्स टर्मिनलला आणि ती जोडली आपण मल्टीमीटर म्हणजे वोल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. वोल्ट मीटरची निगेटिव्ह ती आली तुमच्या करंट रिओस्टॅटच्या व्हेरिएबलला आणि रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल तुमचं गेलं सर्किटच्या निगेटिव्हला. म्हणजे आपलं एक कनेक्शन झालं. आता आपल्याला रिडिंग्स बघायचे आहेत, कारण आपण व्हेरी करून लोड रेग्युलेशन स्टडी करू. आपण लोड व्हेरी करतोय, तर बिफोर अप्लाइंग एनी पोटेन्शियल आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायचं, हा वायपर जो आहे हा मध्ये असला पाहिजे. आता इथून मी सप्लाय ऑन करतो. ओके, डिस्प्ले झालं बघा, करंट मीटरवरती पण तुम्हाला रिडिंग दिसतंय, पॉइंटर डिस्प्ले झालं आहे. ओके, इकडे आणि आउटपुट मीटर जो आहे वोल्ट मीटर तो पण तुम्हाला रिडिंग दाखवतो 9.55. आता वायपर ॲडजस्ट करून हा वायपर जो आहे तो ॲडजस्ट करूया आपण आणि करंट 0 करूया. बघा, करंट आपला साधारणपणे 0 आहे, परफेक्ट 0 नाही, थोडं 0च्या पुढे आहे, म्हणजे 2 मिली वगैरे दाखवते. आपल्याला पहिलं रिडिंग जे घ्यायचं आहे ते 0 मिली ॲम्पियरचं. तर हा 0वर आहे असं कन्सिडर करून आपण रिडिंग घेऊ. सो फर्स्ट लोड करंट 0 मिली ॲम्पियर, आउटपुट वोल्टेज आलं आपलं 9.69 और 9.70. आता पुढे करंट व्हेरी करतो आपण इन स्टेप ऑफ 10 मिली ॲम्पियर. म्हणजे आपण पहिला आता 10चं रिडिंग्स घेऊ. करंट मी व्हेरी करतोय, पॉइंटर व्हेरी होतोय, 10वर ॲडजस्ट करू. 10 करंट आला आपला 10 मिली ॲम्पियर. हा बघा तुम्हाला दिसतोय व्यवस्थित बघा, करंट 10 मिली ॲम्पियर आला आणि आउटपुट वोल्टेज आला आपलं 9.67 9.62. ओके, 9.61 वगैरे व्हेरी झाला तो 9.61. पुढे नेक्स्ट रिडिंगला आपण करंट व्हेरी करतोय. आता 20वरून तो पुढे 30वर जायचे. 30 करंट 30 मिली ॲम्पियर, आउटपुट वोल्टेज 9.48 9.48. आता पुढे नेक्स्ट 30 मिली ॲम्पियर, थोडं पुढे गेलं, पाठी करू त्याला स्लाइडली. 30 मिली ॲम्पियर,
9.27. पुढे आता अजून एक रिडिंग्स बघू. 40, 8.6. आता बघा 40ला करंट 8.65 वोल्टपर्यंत डाऊन झालं व्होल्टेज तुमचं. करंट आपण 40 मिली केलं, व्होल्टेज 8.65पर्यंत डाऊन झालं. आता आपण अजून पुढे गेलो तर व्होल्टेज अजून डाऊन होईल. बघूया आपण 50पर्यंत घेऊ. 50ला आलं 7.69. म्हणजे या 10 मिली करंट तुमचा जो व्हेरी झाला त्यात व्होल्टेज तुमचा साधारणपणे 2 वोल्टने ड्रॉप आला व्होल्टेजला. एक शेवटचं रिडिंग्स आपण घेऊ 60 मिली अँपिअरचा आणि आपण थांबू. 60 करंट आपण 60 अप्लाय केलं आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज आलं 6.80. फ्रेंड्स, आपण जर पुढे 100पर्यंत गेलो तर हा व्होल्टेज खूप डाऊन होईल आणि एका सर्टन स्टेजला कदाचित तो 100 मिलीला तुमचा जिनर जळून जाईल, म्हणजे तो बर्नआउटला जाईल, बर्नआउट व्हॅल्यूपर्यंत जाईल. म्हणून काय करतो आपण प्रिकॉन्शियस म्हणून आपण 60पर्यंतच आपण थांबतोय. हे आपल्याला 100च्या पुढे जाता येईल केव्हा, जर तुमचा जिनरचा रेटिंग तो असता तर. हा जिनर आहे तुमचा 1 अँपिअरचा, 1 अँपिअरचा जिनर आहे, 9.1 वोल्ट 1 अँपिअर. म्हणून आपण काय केलं, जास्त पुढे जात नाही कारण कदाचित तो डॅमेज होईल. म्हणून काय केलं आपण ते थांबतोय. सो 6.8 टू 60 आणि पुढे फ्रॉम 70 to 80 रिडिंग्स आपण ते घेत नाही. दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द जिनर रेटिंग. सो फ्रेंड्स, दॅट इज लोड रेग्युलेशन. काय केलं या लोड रेग्युलेशनमध्ये आपण टेबल पर एकदा बघूया. करंट 0 होता, आउटपुट व्होल्टेज 9.7 आला. करंट 10 मिली झाला, 9.61, 20, 9.48, 30, 9.27, 40. तो एकदम डाऊन झाला 8.65. 50ला तो 7ला आला 7.69 आणि 60ला तो 6.80 गेला. म्हणजे तुमचं हे आउटपुट व्होल्टेज आहे इथे सुरुवातीला ते कॉन्स्टंट राहिलं, पण नंतर जिनर काय, इट इज नॉट अ आयडियल जिनर. त्यामुळे जिनर डायोडमध्ये करंट जर व्हेरी करत गेलो आपण त्या सर्टन स्टेजनंतर व्होल्टेज ड्रॉप होतो आणि हा जो ड्रॉबॅक जो आहे जिनरचा तो आपण रिमूव्ह करणार आहोत नेक्स्ट प्रॅक्टिकल्समध्ये, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटमध्ये, ज्यामध्ये आपण वापरला IC LM317. सो फ्रेंड्स, दॅट इज लोड रेग्युलेशन. इथे काय केलं आपण, करंट व्हेरी केलं, लोड व्हेरी केलं आणि आउटपुट पॅरामीटर स्टडी केलं. आता मित्रांनो आपण याचं कॅल्क्युलेशन्स बघू. काय दिलं आहे, VNL मायनस VFL, नो लोड, नो लोड मायनस फुल लोड, म्हणजे नो लोड व्होल्टेज मायनस फुल लोड व्होल्टेज. मग आता नो लोड व्होल्टेज किती आहे 9.70 आणि फुल लोड आहे 6.80. सो नो लोड 9.70 मायनस फुल लोड दॅट इज 6.80. तो जो पॅरामीटर जो आला 9.70 मायनस 6.80 इज इक्वल टू 2.9 इज इक्वल टू, म्हणजे तुमचा 2.9 आलं अपॉन VNL. सो 2.9 अपॉन VNL, नो लोड. नो लोड किती होता, दॅट इज 9.70. 2.90 डिवाइड बाय 9.70 इंटू 100. मग आता हा किती आला, दॅट इज 2.9 डिवाइड बाय 9.7. सो दॅट व्हॅल्यू इज इक्वल टू that is equal to 0.2989 into 100. So it is 29.89%. That is our load regulation. आणि आपला लाईन रेग्युलेशन किती आलं होतं, लाईन रेग्युलेशन आलं होतं आपला 9.82. सो फ्रेंड्स, दॅट इज जिनर रेग्युलेटर. आपण स्टडी केलं आहे, पहिलं स्टडी केलं लाईन रेग्युलेशन, ह्याच्यामध्ये आपण लाईन व्होल्टेज व्हेरी केलं आणि लोड व्होल्टेज स्टडी केलं. आणि सेकंड पार्ट आपण स्टडी केला लोड रेग्युलेशन, ज्याच्यामध्ये आपण लोड करंट व्हेरी केला आणि आउटपुट व्होल्टेजमध्ये काय चेंजेस झाले ते आपण स्टडी केले. सो फ्रेंड, दॅट इज जिनर रेग्युलेटर. In our next video lecture, we are going to study IC LM317 as a voltage regulator. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care. See you again in our next practical, in which we are going to study LM317, that is a 3-pin IC regulator, as line regulator as well as the load regulator. So friends, bye. See you again. Thank you.